जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन जय राधा माधवम जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा मैया सुदर्शना जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा मैया जय निताई गौरंगो निताई गौरंगो जय निताई गौरंगो जय निताई गौरंगो हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह प्रह्लादेश जय पद्मा मुख पद्मा भृंगम नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादायिने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाण्टङ्क नखाळये इतो नृसिंह परतो नृसिंह যত যত যামি তত নৃসিংহ বহির নৃসিংহ হৃদয়ে নৃসিংহ নৃসিংহমাদিম শরণম প্রপদ্যে তব কর কমল বরে নখম অদ্ভুত শৃঙ্গম দলিত হিরণ্যকশিপু তনুভৃঙ্গম কেশবধূত নরহরি রূপ জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে তব কর কমল বরে নখম অদ্ভুত শৃঙ্গম দলিত হিরণ্যকশিপু তনুভৃঙ্গম কেশবধূত নরহরি রূপ জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে। जय बोलो शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रार्थना कर दियंतु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण समस्त को। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुमृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथानित्वं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखामितश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनी नामिने नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपियकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचने गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गुरुदिश नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम्। नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं देवीं सरस्वती देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं अभद्रेषु नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया। भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण समस्त हरे नमस्कार। कृष्ण समस्त हरे कृष्ण। हरे अनुमोदन कृष्ण। कार्यक्रमर आरंभ दिवस श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद द्वाविंश अध्याय शीर्षक देवहूतिंकर शोक कर्दम मुनि और देवहूतिंकर विवाह द्वाविंश अध्याय कर्दम मुनि और देवहूतिंकर विवाह ए शीर्षक रे आज सर्वप्रथम करी विनोदिनी माताजी ए अनुमोदन कार्यक्रम करिवे। प्रभुजी विनोदिनी माताजी और कविता माताजी को कोहोस्ट कर दियंतु। विनोदिनी माताजी हरे अनुमोदन कृष्ण कार्यक्रम गुरुजी। को आगे नियंतु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंध द्वाविंश अध्याय कर्दम मुनि और देवहूतिंकर विवाह। समस्त वैष्णव भक्तों दंडवत प्रणाम करी मु मोर अनुमोदन कार्य आरंभ करने को जाऊँगी। एकविंश अध्याय कर्दम मुनि महाराज मनुकर आगमनर उद्देश्य जिज्ञासा करी पुणी ताଙ୍କର कर्मावलीर प्रशंसा କରି नीरव रहिले ବୋଲି मैत्रेय मुनि श्री विदुरଙ୍କୁ କହିଲେ। सम्राट मनु आत्मप्रशंसा श्रवण କରି विनय पूर्वक କହିଲେ, वेदमय ब्रह्मा वेद प्रवर्तन इच्छा କରି ଆପଣଙ୍କ ପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମୁଖରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଣ ବିଶେଷ କରି ତପସ୍ୟା ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଇ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ପରି କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଣ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲେ ସଭ୍ୟତାର ମସ୍ତିଷ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଣ ସମାଜର ମସ୍ତିଷ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ, ତେଣୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ସବୁ ଠିକ ଠିକ ରହିବ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ନମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେବା ଗୋ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହିତାୟଚ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଗାଭୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଅତଏବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରସ୍ପରକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ପରସ୍ପରର ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଯେ ସମାଜ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ମହାରାଜ ମନୁ ମହାନ ସାଧୁଙ୍କ ଦର୍ଶନର ଫଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧୁଙ୍କର ପଦେ କଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭବବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରେ। କାରଣ ପାରମାର୍ଥିକ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିବା ହେତୁ ବୋଧ ଜୀବକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଶକ୍ତି ସାଧୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଂଶୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି। କାରଣ କର୍ଦମ ମୁନିଙ୍କର କୃପା ପରବଶ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଧର୍ମ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ମୋର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆପଣଙ୍କର ପାଦରେଣୁ ନିଜ ମସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଛି। ମୋର ବହୁ ସ୍ୱୀକୃତିର ଫଳ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଶାସନ, ମହାନ କୃପା ତଥା ଆପଣଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛି। କନ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ନେହବଶତଃ ସ୍ୱୟଂଭବ ମନୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଜାତ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ କିପରି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ସେଇ କଥା ମୁନିଙ୍କ ଆଗରେ ଖୋଲି କହିବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ହେ ଦ୍ୱିଜ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୋର କନ୍ୟା ଦେବହୂତି ଶ୍ରୀ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ରୂପ, ବୟସ ଏବଂ ଗୁଣାବଳୀର କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ବରଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ କନ୍ୟାଟିକୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ରୂପେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସେ ସର୍ବପ୍ରକାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୂପା, ଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରମ ସହାୟିକା ସ୍ୱରୂପା ହେବେ। ପୁଣି ସ୍ୱୟଂଭବ ମନୁ କହିଲେ, ହେ ବିଦ୍ୱାନ, ଆପଣ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ମଧ୍ୟ ନେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ମୋର କନ୍ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଦୟାପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମହାମୁନି କର୍ଦମ କହିଲେ, ମୁଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଏବଂ କନ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପା ଯୋଗ୍ୟା କନ୍ୟା ଅଟେ। ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନାହାନ୍ତି
ଏହିସବୁ ବିଚାର କରି କର୍ଦ୍ଦମମୁନି ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ବୈଦିକ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପୁଣି କର୍ଦ୍ଦମମୁନି କହିଲେ, ବିଶ୍ୱାବସୁ ଗନ୍ଧର୍ବ ନିଜ ବିମାନରେ ଆରୋହଣ କରି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଗମନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ପୃଷ୍ଠରେ କନ୍ଦୁକ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଥିବାର ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ନୂପୁର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଧ୍ୱନିରେ ସମ୍ବୋହିତ ହୋଇଯାଇ ବିମାନରୁ ଭୂମିରେ ପତିତ ହେବାର କଥା ସେ ଶୁଣିଛି। ପୁଣି କର୍ଦ୍ଦମମୁନି କହିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଦେବହୂତିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଯୋଗ୍ୟତାର ସେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଆହୁରି କହିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ରାଟ ମନୁଙ୍କର କନ୍ୟା ଏବଂ ରାଜା ଉତ୍ତାନପାଦଙ୍କର ଭଗ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ବାଳିକାକୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କିଏ ବା ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବ? କର୍ଦ୍ଦମମୁନି ଯେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ସମ୍ରାଟ ମନୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ସାରା ଜୀବନ ଗୃହସ୍ଥ ହୋଇ ଦେବହୂତିଙ୍କ ସହ ବାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଦେବହୂତିଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥିତ ପରମହଂସଙ୍କର ଭକ୍ତ ଯୋଗ ମାର୍ଗ ଅନୁସମନ କରିବେ। ମାନବ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପରମାର୍ଥ ଲାଭ କରିବା। କର୍ଦ୍ଦମମୁନି ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ। ଯାହା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା ନିମିତ୍ତ ସେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ କରାଇବେ। ଶ୍ରୀ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ମହାବୀର ବିଦୁରଙ୍କୁ କହିଲେ, କର୍ଦ୍ଦମମୁନି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା କହି ସେ ମୌନ ହେଲେ। ଆଉ କର୍ଦ୍ଦମମୁନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ, କାରଣ ସେ ମୌନ ହେବା ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଈଷତ୍ ହାସ୍ୟ କରି ଦେବହୂତିଙ୍କର ମନକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କଲେ। ଦେବହୂତି ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରୁ କର୍ଦ୍ଦମମୁନିକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାପରେ ସମ୍ରାଟ ମନୁ ରାଣୀ ଓ ଦୁହିତାଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଗତ ହୋଇ ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କର କନ୍ୟାଙ୍କ ସହ ସମଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସେହି ମୁନିବରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମହାରାଣୀ ଶତରୂପା ବିବାହ ସମୟରେ ଦାନଯୋଗ୍ୟ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆଭୂଷଣ ଓ ଗୃହ ଉପକରଣ ଯୌତୁକ ରୂପେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କନ୍ୟାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରରେ ସମର୍ପଣ କରିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ କନ୍ୟା ପ୍ରତି ଅତିଶୟ ସ୍ନେହ ଯୋଗୁଁ ମନରେ କନ୍ୟା ବିଚ୍ଛେଦର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାଗୃତ ହେବାରୁ କନ୍ୟାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ବିରହ ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇ କନ୍ୟାକୁ ମା ବେଳେ ବେଳେ ବତ୍ସ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ପୁନଃ ପୁନଃ ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ପୂର୍ବକ କନ୍ୟାର କେଶରାଜକୁ ସିକ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାପରେ ସମ୍ରାଟ ମନୁ କର୍ଦ୍ଦମମୁନିଙ୍କ ସମ୍ଭାଷଣ କରି ତାଙ୍କର ନିକଟକୁ ବିଦାୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ସହ ରଥରେ ଆରୋହଣ କରି ନିଜର ଅନୁଚରଗଣଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପୁରକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ନିମିତ୍ତ ବାହାରିଲେ। ରାଜା ପରିଭ୍ରମଣ ସାରି ରାଜଧାନୀ ବହିଷ୍ମତୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଜାଣିପାରି ପ୍ରଜାଗଣ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ସବୁ ପରିଚ୍ଛଦ ଦ୍ୱାରା ଭୂଷିତ ହୋଇ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ସ୍ତବ କରି ସମ୍ରାଟକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ପାଇଁ ଆଗମନ କଲେ। ସ୍ୱୟଂଭବ ମନୁଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ବହିଷ୍ମତୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥାନ ହୋଇଛି, କାରଣ ସେଠାରେ ବରାହଦେବଙ୍କର ରୋମରାଜି ପତିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସେ ରୋମରାଜିରୁ କୁଶ କାଶ ରୂପକ ଚିରହରିତ ଘାସରେ ପରିଣତ ହେଲା ଏବଂ ଭଗବାନ ରାକ୍ଷସ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ବଧ କଲା ପରେ ମୁନି ଋଷିଗଣ ସେହି କୁଶ ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପାରୁ ରାଜର୍ଷି ଭୂମଣ୍ଡଳ ଶାସନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ଭଗବାନ ହରିଙ୍କୁ ସେ କୁଶ ଓ କାଶ ନିମିତ୍ତ ଆସନରେ ବସି ଆରାଧନା କଲେ। ମହାରାଜ ମନୁ ବହିଷ୍ମତୀପୁରକୁ ଆଗମନ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତ୍ରିତାପ ବିନାଶକାରୀ ସ୍ୱୀୟ ଭବନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରାଦି ସହ ଗନ୍ଧର୍ବଗଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ରାଟ ନିଜ ସହିତ ପୁତ୍ର କଲତ୍ର ପ୍ରଜାଗଣ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ତାହା ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂଭବ ମନୁ ମୁନିତୁଲ୍ୟ ଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତଥା ଗୃହସ୍ଥ ଯେଉଁ ବାତାବରଣରେ ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାମୟ ବାତାବରଣ ଥିଲା। ସାଧାରଣ ବଦ୍ଧଜୀବ ପାଇଁ ଏହା ଦରକାର। ମାନବ ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରି ସୁଦ୍ଧା ଏ ଜୀବନରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବ ଯଦି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କୃଷ୍ଣ ଚେତନ ଲାଭ କରିବାର ପନ୍ଥାଟି ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ସମ୍ରାଟ ମନୁ ସର୍ବଦା ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ ମନନ ଓ ହରିଙ୍କର ଲୀଳା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ରଚନା ଓ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରାଜୁତି କାଳରେ ସେ ମନ୍ୱନ୍ତର 71 ଚତୁର୍ଯୁଗ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ସେ ହରିକଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇ ତିନୋଟି ଧାରା ଯଥା ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଷୁପ୍ତି ଏବଂ ଏହି ତିନିଟା ଅବସ୍ଥା ଶେଷରେ ସ୍ୱସ୍ଥ ରଜ ତମ ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇ ପାରିଥିଲା। ହେ ବିଦୁର, ପୁଣି ଥରେ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବିଦୁର,
ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣରେ ଆଶ୍ରିତ ସେମାନେ କିପରି ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ପ୍ରାକୃତିକ ମନୁଷ୍ୟ ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଜାତ ପୀଡ଼ାରୁ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ସେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ହିତକର କାମ କରୁଥିଲେ। ମୁନିଗଣଙ୍କର ଧର୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା ପାଇଁ ସେ ମାନବ ସମାଜରେ ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଓ ନାନା ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ହେ ବିଦୁର, କୀର୍ତ୍ତନ ଯୋଗ୍ୟ ଆଦି ସମ୍ରାଟ ମନୁଙ୍କର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଚରିତ୍ର ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କନ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୁଣି ତାର ବିବରଣ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏଇଠାରେ ମୋର ଅନୁମୋଦନ ଶେଷ ହେଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାତାଜୀ, ଅତି ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅନୁମୋଦନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା କବିତା ମାତାଜୀଙ୍କୁ। କବିତା ମାତାଜୀ, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହରେ ଆଜିକାର କୃଷ୍ଣ। ଅନୁମୋଦନ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ ମୋର ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୁଁ ମୋର ଆଜିକାର ଅନୁମୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛି। ଭୁଲ ରହିଲେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଆଜିକାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ 22ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀ କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି ଏବଂ ଦେବହୂତିଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ବାଦ। ଯେମିତିକି ଆମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲୁ କି ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଶତରୂପା ନିଜର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କର ନାରାୟଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ନିଜର କନ୍ୟା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ଧରି କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି ସେମାନଙ୍କର ଯଥାଚିତ ପଦବନ୍ଦନା ସହିତ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଥିଲେ। ଏକଥା କର୍ଦ୍ଦମ ମୁନି ଜାଣିଥିଲେ ବି ସୁଧା ବି ପୁନର୍ବାର ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମୈତ୍ର ମୁନି ସେଇ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି କି କର୍ଦ୍ଦମ ମୁନି ମନୁ ମହାରାଜଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସିଏ ଆଦିରାଜ ଥିଲେ, ମନୁ ମହାରାଜ ଆଦିରାଜ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପରେ ସେ ନୀରବ ରହିଥିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ମନୁ ମହାରାଜ କହିଥିଲେ କି ବେଦମୟ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ଶରୀରକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଆଦି ଚାରୋଟି ବର୍ଣ୍ଣରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ସେଇ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ବ୍ରହ୍ମମୟ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ହୃଦୟରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାହୁରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ଉଭୟ ଏ ସଂସାର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ମନୁ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ପୁଣି କହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନୁ ମହାରାଜ କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷିଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ତାଙ୍କ ଢଙ୍ଗରେ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରସ୍ପରକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ତପବଳ ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କର ଦେହ ବଳ ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ସଂସାରର ପରସ୍ପରକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଗୁଣକୁ ସଂଯତ କରିନଥାନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦରେଣୁ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଛି। ସୌଭାଗ୍ୟ କ୍ରମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଶାସନ ମହାନ କୃପା ଲାଭ କଲି। ଅନାବୃତ କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା ସେବନ କଲି। ଏହା ମୋର ବହୁ ସୁନ୍ଦର କର୍ମର ଫଳ ଅଟେ। ହେ ମୁନି, କନ୍ୟା ସ୍ନେହବଶତଃ ମୋର ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଅଛି। ଆପଣ କୃପା କରି ଏହି ଦାନର ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ମୋର ମନୁ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମୋର କନ୍ୟା ଉତ୍ତାନପାଦ ଏବଂ ପ୍ରିୟବତାଙ୍କର ଭଉଣୀ, ଯିଏକି ଉପଯୁକ୍ତ ବୟସ ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ସଦ୍ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଏକ ଉତ୍ତମ ପତିର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଏଠାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେବହୂତି ଶ୍ରୀ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ରୂପ ବୟସ ଓ ଗୁଣାବଳୀର କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ବରଣ କରିବେ ବୋଲି ଦୃଢ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ମନୁ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ମୋର କନ୍ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରୁଛି। ଏହାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର। ଏହି ଉପହାର ସଦୃଶ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣ ନିଜର ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗତ କାମ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଅନାଦର କରେ ଏବଂ କୃପଣ ଠାରେ ଯାଚଜ୍ଞା କରେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାପ୍ରତିଷ୍ଠାଶାଳୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଯଜ୍ଞ କ୍ଷୟ ହୁଏ ଏବଂ ପରକୃତ ଅବଜ୍ଞା ଦ୍ଵାରା ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ମନୁ କହିଲେ,
ବିଦ୍ୱାନ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ବିବାହ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ପୁନଶ୍ଚ ଆପଣ ଆଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବାର ଶପଥ ବି ନେଇନାହାନ୍ତି। କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି ଏହା ଶୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ହେ ସୁନ୍ଦରୀ ଲଳନା ଉପଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପା ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଯୁକ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରି ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବି ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବି ଏବଂ ଏକ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ ହେବା ପରେ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମକୁ ପୁନଶ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଏହା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ମତେ ଆଦେଶ ଅଛି। ମୈତ୍ରମୁନି ଏହା ପରେ କହୁଛନ୍ତି କି କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷିଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମନୁ ଏବଂ ଶତରୂପା ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଦଜ୍ଞ ବିଧି ବିଧାନ ମତେ କର୍ଦ୍ଦମ ଏବଂ ଦେବହୂତି ମାତା ଦେବହୂତିଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଛି। କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି ଦେବହୂତିଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେଲା ପରେ ଏହାପରେ ମାତା ଦେବହୂତି ମାତା ଶତରୂପା ଏବଂ ମନୁ କନ୍ୟାଙ୍କର ବିଧି ବିଧାନ ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ଯାଚଜ୍ଞା ଦବା କଥା ସେ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱସ୍ଥାନ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀର ତଟସ୍ଥ ସ୍ଥଳ ବହିସ୍ମୃତିପୁରକୁ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ କି ପୂର୍ବ କଳ୍ପରେ ବରାହ ଦେବଙ୍କର ରୋମରାଜି ପତିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ରୋମରାଜିରୁ କୁଶ ଏବଂ କାଶ ସ୍ୱରୂପ ହରିତ ଘାସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଘାସ ଉପରେ ସ୍ୱୟଂ ଆସନ ନିର୍ମିତ କରି ଶ୍ରୀ ମନୁ ମହାରାଜ ଶସ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ସେ ନିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିଥାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣ ଶ୍ରବଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣକୁ ମୁଖରେ ବନ୍ଦନା କରିଥାନ୍ତି। ତ ମନୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଯୋଉମାନେ କି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତିନି ମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିବା, ଆଖିରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ଏଇ ତିନି ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଅବିରତ କୃଷ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ତ୍ରିତାପରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଇ ତ୍ରିତାପ ଯାହାକି ଭୌତିକ, ଆଦି ଦୈବିକ ଏବଂ ଆଦି ଭୌତିକ, ସେଇ ଆଦି ତ୍ରିତାପରୁ ସେମାନେ ନିସ୍ତାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ଯେପରି ଜଣେ ଜଣେ ରାଜା ମନୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଠିକ ସେହିପରି ଆଦିରାଜ ମନୁ ସେ 71 ଚତୁର୍ଯୁଗ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧାମ ଗମନ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶେଷରେ ବିଦୁର ଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ମୈତ୍ରମୁନି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ପ୍ରାକୃତିକ ବା ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ପୀଡ଼ାରେ କଷ୍ଟ ପାଇପାରିବେ? ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ହିତ କରିଥିଲେ। ମୁନିଗଣ ତାହାଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବାରୁ ସେ ମାନବ ସମାଜର ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମ, ନାନା ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳକର ଧର୍ମ କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। କୀର୍ତ୍ତନ ଯୋଗ୍ୟ ଆଦିରାଜ ମନୁଙ୍କର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଚରିତ୍ର ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଦେବହୂତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଦେବହୂତି ଏବଂ କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷିଙ୍କର ଏହି ସମ୍ବାଦ, ବିବାହ ସମ୍ବାଦ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ଶୀର୍ଷକ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ କ୍ଷମା ଦେବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ। ହରି ବୋଲ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ଅନୁମୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଯଦି ଯୋଗ ଦେବେ ତାହେଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଷଣପ୍ରଭା ମାତାଜୀ ହାତ ଉଠେଇଛନ୍ତି। କ୍ଷଣପ୍ରଭା ମାତାଜୀ ଅଛନ୍ତି। କାଲି କ୍ଷଣପ୍ରଭା ମାତାଜୀ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କ୍ଷଣପ୍ରଭା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାପରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଭୁଜୀ କହିବେ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହଁ, ତାପରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଭୁଜୀ କହିବେ। କାଲି 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା। ଆଉ ଯଦି କେଉଁମାନେ ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରନ୍ତୁ। କାଲି ବି, ଆସନ୍ତା କାଲି ବି ନାଁ ଦେଇପାରିବେ, କାଲି ବି କହିପାରିବେ। ଆମେ 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ କରିବା, କାଲି କରିବା, ପରଦିନ ବି କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଖୁଲଣା ମାତାଜୀ କଣ କହୁଥିଲେ? ଖୁଲଣା ମାତାଜୀ।